आमे केते जण जीवन अनुरोध करी तपन बाबू आपंकर वक्तव्य मु प्रथमे आज सभार आपण जो आंदोलन रे सामिल करने आपण अंचल जनप्रिय नेत्री सस्मिता बेहरा मते काली ए संपर्क में डाकिले एवं मु आज आपणकर ये आंदोलन में जोग देथिबारु मु सेथिबाई निजकु सौभाग्यवान मन करूची। आज अनुगुण ताजे सबुठी जे भलिया सरकार शासक दल समस्त एवं पुलिस प्रशासन को हाथ बारिश करी से माने जो भलिया आगे चलती आम प्रति बलपूर्वक विभिन्न षड्यंत्र करी जमी को हटई नापी ता विरुद्ध आमर लड़ाई जारी रहिब। बंधुगण प्रजा साधारण मत जेबे उपेक्षित अशांति अनल हुए हृदय प्लावित এটা किए कहते उत्कलमणि गोपबंधु लिखिं कार कवितार प्रजा साधारण मत जेबे उपेक्षित अशांति अनल हुए हृदय प्लावित दमन पवन थरे जलिले पावक माने नाही बेड़ी शुणी कृपार सहायक उठे से दावाकिनी क्रमे महारुद्र बेसे भीषण विप्लव आत्महत्या बहे देशे देशे बरसे सहित धारा बासे रसातल अवशेषे प्रजा पदे नमे राजबल। तेणु बंधुगण जुगे जुगे प्रजा मान मत को केबे हेले शासक दल अटकई पारिब नाही। साइबेसी बेरियर निर्वाचन रूस विप्लव को दमन करि पारि नाही। फ्रांस बास्तिल दुर्गर अत्याचार फरासी विप्लव को दमन करि पारि नाही। तेणु जेते प्रकार दमन लीला चालू पुलिस प्रशासन जरिया आमे आम लड़ाई जारी रखा एवं आगामी दिन में आम भविष्य वंशधर सुरक्षा पाई यही लड़ाई दीर्घस्थायी हो लड़ाई सफल हो आपण मान शतापदायर हो इनकिलाब जिंदाबाद झंडीपदा आंचलिक सुरक्षा समिति जिंदाबाद। धन्यवाद। हाँ बंधुगण बर्तमान तपन बाबू गुरुत्वपूर्ण कथा कहले क्षतिग्रस्त लोक मान समस्या को नहीं आमर ये अच्छा बर्तमान जे आसते नरसिंहपुर अंचल सुशांत बाबू से क्षतिग्रस्त लोक मान समस्या सहित जड़ित अनुरोध करी से दीपक कहले। এইটা কুহতু এটা টি হলে চলিব जय जगत मोर कहबार अभिवृद्धि पूर्व प्रथम तत्काल भारत स्वाधीनता संग्राम प्रमुख अंशग्रहण ऐतिहासिक अनुगुणी छेंडीपदा माटी की मु सम्मान दौची मुंडिया मारी भक्ति निवेदन करुची। दिने भारत सरकार विरुद्ध जिते देश में चली स्वाधीनता संग्राम जो इंग्रेज सरकार कहूला जे जहांकर सूर्यास्त नहीं सूर्यास्त हो गला जहांकर जो माटीर 12 वर्षर छुआ निजर रक्त निगाड़ी इंग्रेज सरकार हृदय भितर कंपन सृष्टि कला तार पंजरा को प्रकंपित करदेला जो माटीर छुआ बाजी राउत से माटी के प्रति मु सलाम जनाऊची प्रणाम करुची। जो माटीर प्रजा आंदोलन प्रजा मिली भारत वर्ष गोटे अनन्य आंदोलन थिला इंग्रेज सरकार को धरवा गोटे शक्ति देता भारत स्वाधीनता संग्राम से माटी को प्रणाम जनाऊची ये अनुगुण छेंडीपदा माटी कथा हूँ विशेष किसी कहबी नहीं दी चारिपद कथा मु कहबी ये लड़ई नुह ये संग्राम नुह ये बंचापी गोटे व्यवस्था जो मैंने आमको मारिबा गोटे षड्यंत्र कर जो मैंने आमको लुटिबा षड्यंत्र कर
ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ମାନଙ୍କର ତଣ୍ଟିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ରୋକିବାର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ମାଟି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଏଠି କାହାର ହିମ୍ମତ ନାହିଁ ମୋ ମାଟି ଉପରେ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଜାହିର କରିବ କାହାର ହିମ୍ମତ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଏ ମାଟିର ସ୍ୱରକୁ ଏ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀକି ଚଞ୍ଚଳ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବଞ୍ଚିବ। ନିବେଦନ କରିବି ଆରକ୍ଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଭ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବେ ସେଦିନର ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ କରିଥିଲା କଣ ଏ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଲାମୀଗିରି କଲାନି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନତ ହେଲାନି ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଛୁଟାଇ ଦେଲା ମୋ ମାଟି ମୋ ପାଇଁ ବଡ ଇଂରେଜ ମୋ ପାଇଁ ବଡ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ମାଟିକି ବେଇଜ୍ଜତ କରିବ ଯେ ମୋ ମାଟିକି ଅପହରଣ କରିବ ଯେ ମୋ ମା ଇଜ୍ଜତକୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମୋ ମାଟି ମା ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏ କଥା ସେଇଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସିପାହୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଆରକ୍ଷୀ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆରକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଚାରିପଦ କଥା କହିବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାଟି ମାର ଅସଲ ମାଲିକ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସରକାର ତିଆରି ହୁଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭାତ ଖାଇକିରି এই ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଶର ମାଲିକ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲିକ ଆଜି ବସିଛି ଖରାରେ ସିଝୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯୋଉମାନେ ଭାରତ ମାର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ପୁଅମାନେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ କବାଟ କିରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏସି ରୁମରେ ବସନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଖରାରେ ସିଝୁଛୁ ମାଲିକ ମାନେ ସିଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯିଏ ଚାକର ସେ ଏସି ରୁମରେ ବସିଛି ଏ ହେଉଛି ଅତି ଦୁଃଖର କଥା। ଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ତହସିଲଦାର ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଏ ମାଟି ମାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ମା ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଗତ ହେଇ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ ଅନ୍ତତଃ ଛାଇ ଟିକେ କରିଥିବେ ପାଣି ଟୋପାକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ ତା ତ କରିବା ଦୂରର କଥା ଆମ ଘର ଆମକୁ ବନ୍ଦ ଆମରି ଘର ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଯୋଉ ଗାଡି ଚଢୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଡି କାହାର ଆମରି ପଇସାରେ ଆମେ ରକ୍ତ ଝାଳ ନିଗାରିକି ଚାଷ କରିଛୁ ଆମେ ଟିକସ ଦେଇଛୁ ଆମରି ପଇସା ତମେ ଗାଡି ଚଢିବ ଏସି ରୁମରେ ବସିବ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ବସ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମର ହକ୍ ଆମ ହକରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁନି ଆମେ ଭିକ ମାଗୁଛୁ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ବଞ୍ଚିବେ ଏ ମାଟି ବଞ୍ଚିବ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳର ତାପମାତ୍ରା 50 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ନୁହଁ ଯଦି ଯୋଉ ହାରରେ ଅନାୟାସରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କଟା ଚାଲିଛି ଗଗନ ପବନରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ତମେ ତହସିଲଦାର ବି ବଞ୍ଚିବନି ଏସି କାମ କରିବନି ଜାଣି ଜାଣି ନିଜ ଗୋଡରେ କାହିଁକି କୁରାଣି ମାରୁଛ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବୁ ଆମେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ତମେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁନ ଯେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ତମର ବୋଲି ଆମେ ତମରି ଲୋକ ତମେ ଏ କଥା ଭାବୁନ ତମେ ଯଦି ନିବେଦନ ଆମେ କରିବୁ ଲଢେଇ ହବନି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭେଦର ପାଚେରୀ ତମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଦାବିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଯୋଉ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ତା ଯୋଉ ଚାମଚାଗିରି କରୁଛ ଚାମଚାଗିରି ଛାଡି ଦିଅ କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ରକ୍ତପାତ ଚାହିଁବୁନି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଶାନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ସମୟ ଥିଲା
ଏ ଦେଶକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ କେଇ ଜଣ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଗୋଲାମୀ। ଆଜି ତମେ ଯୋଉମାନେ ଶାଲି ସୁତୁରା ହେଇ ଜଣେ ହଉଛ ତମେ ସେବକ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କହନ୍ତି ଉଠା ଠାକୁର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ ତମକୁ, ଆଉ ଜଣକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବୁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବୁ ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବୁ। ଆମର କହିବାର କଥା, ଯିଏ ସାଧାରଣ ଜନତାର କାମ କରିବ, ଯିଏ ଗରିବ ଗୁରୁବାର କାମ କରିବ, ଯିଏ ଭୋକିଲାର ପେଟକୁ ଚିହ୍ନିବ, ସିଏ ଆମ ସରକାର ହବ। ତମେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ କହିବୁ ତମେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ହୁଏତ ତମେ ଏଇଆ କରିଛ, ମଦ ଦେଇଛ, ମାଂସ ଦେଇଛ, ଡରେଇଛ, ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇକିରି ଡରେଇଛ, ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ବେକାର କରିବାର ଗୋଟେ ମସୁଦ୍ଧା କରି ତାଙ୍କୁ ତମର ଜୟଗାନ କରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ ମଦ ମାଂସ ଦେଇକିରି। ଆଉ ତମେ ଜିତି ଯାଇଛ, ନ୍ୟାୟ ବଳରେ ତମେ ଜିତିନା। ଆଜି ତମେ କହୁଛ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ତ କରିବାକୁ ତମେ ବସିଲଣି। ତମେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କଥା କହିବ? ଯୁବକ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଉନି, ଚାଷୀ ଜମିକି ପାଣି ନାହିଁ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ରହନ୍ତିନି। ଯଦି 5ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଥିବ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଜଗିକି ବସିଥିବେ। ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଚାଷୀ ବିଲକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ନାହିଁ। ରାଜକୋଷ ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ତମର ଏଇଟା କଣ ବାପାର ଜାଗିର? କାହିଁକି ତମେ ଦରମା ନବ ଯଦି ତମେ କାମ ଠିକ କରିପାରିବନି? ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲଢୁଆ ମନୋବୃତ୍ତିକି ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଲରେ ଧାନ କଟା ହବ, ଆପଣ ମତେ ଡାକିକିରି ନେବେ, ମୂଲିଆ କାମ ମୁଁ କରିବି। ସେଇଦିନ ମୁଁ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ବସି ଆସିବି, କାମ କରିବିନି। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଦେବେ, ମୂଲ ଦେବେନି? ତେବେ ଯୋଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ବେହିଆ ଗୁଡାକ ଭିତରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁକି ଦରମା ଦିଆଯିବ? କାହିଁକି ତମେ ଆମ ଗାଡି ଚଳିବ? କୋଉ ଅଧିକାରରେ ଗାଡି ଚଳିବ? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି, ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ନୁହଁ, ହିମ୍ମତ ଅଛି ଆସ। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ତମ ଦେହରେ ଧୂଳି ପଡିବନି। ଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର, ହାତୀ, ମାଙ୍କଡ, ବାଘ, ସିଂହ ସାଥିରେ ଲଢେଇ କରି କରି ଇଏ ଭାରି ଟାଣୁଆ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଆହୁରି ଖରା ସହିବେ। ତମେ ଏସି ରୁମରେ ବସିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ। ତମ ପାଇଁ ଗାଡି ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଟିକି ତମେ ବିକିବ? ତମର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ମାଟିକି ବିକିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଲିକକୁ ପଚାରିବନି? ତମେ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଜମି ବିକିଦବ? ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତମକୁ ଆମେ, ତମେ ସେବକ, ସର୍ଭେଣ୍ଟ ତମେ ଆମ ସେବକ, ଆମେ ମାଲିକ। ଆମ ଜମିକି ବିକିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଆମକୁ ପଚାରିବନି? ଏତେ ସାହସ? ତମେ ଜମିଟା ବିକିଦବ? ତମେ ଯୋଉ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛ, ଏଠି ଗ୍ରାମ ସଭା ହଉଛି, ଏଇଠି କମ୍ପାନୀର ଦଲାଲ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଏମ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାହାରୁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଭଡାରେ ଲୋକ ଟାଣି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ପୋଲିସ ବାହାରିଗଲା। ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ କୋଉ ଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେଇ ଗାଁରେ ବସିକି ପୋଲିସ ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯାଉ, ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ କଣ? ଗ୍ରାମ ସଭା ହବ, ତମେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଟାଣି ଆଣୁଛ। ଏମଏଲଏ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ପଇସା ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଚୋରି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ରାଜଦୋଷ, ତାଙ୍କ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ିଲେ କମ୍ପାନୀ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସାନ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ବସିଯିବ, ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଅତି କମରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆଉ ସେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାଟା କାହାର? ଆମର। ଆମ ଟଙ୍କାଟା ଲୁଟିବ କମ୍ପାନୀ, କମ୍ପାନୀ ଦବ ଏ ଭକୁଆ ଗୁଡାକୁ, ଆଉ ଏ ଭକୁଆ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ମାରିବ। ଆମେ ମରିବୁନି, ଆମେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମା ମାନେ ଗୋଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ମରିବୁ ପଛେ ଆମେ ଛାଡିବୁନି। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ନିଆଁ ଜଳିବାର କଥା, ଆମେ ଲଢେଇ କରି ନିଆଁ ଜଳିବୁନି। ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ନିଆଁ ଜଳିବୁନି, ଆମର ଚିତାଗ୍ନି ଜଳିବ। ଆମେ ପଡିକି ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ, ତାପରେ ଏ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ରହିବନି। ଏ ଲଢେଇ ନରସିଂହପୁରରେ ବ୍ୟାପିବ, ଏ ଲଢେଇ ତମାମ ଓଡିଶାରେ ହବ। এই লোক গর্জন করিব ভুবনেশ্বর উপকণ্ঠরে। আপনার স্বর ভুবনেশ্বর বুঝব।
ବିରୋଧୀ ବାହାରକୁ ଯିବ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜମିକି ବିକି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ବୁଲେଇ ଦେବାନି ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ତମେ କଣ କରିଛ କହ ତମକୁ ଆମେ କଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ଆମ ମାଟି ବିକିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଏମିତି ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତମକୁ ଅଣ୍ଟିଲାନି ଏତେ ତମେ ଆମ ମାଟିକି ବିକିବ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବ ତେବେ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇକିନି ଆପଣମାନେ ଖରାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଝାଳ ଝାଳ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି সেই ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ହବ ଲଢେଇ ହବ ଆମେ ଆମ ମାଟିକି ଛାଡିବା ଆମେ ମାଲିକ କହିବି ଗୋଟାଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଟିର କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନେ ଇଏ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ସେ ବଢିଆ ଦି ଚାରି ହାରି ପଙ୍କ୍ତି କହିଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ତ ପରାଣ ନାହିଁ ରେ ମରଣର ତହି ଘର ଦିନ ରାତି ତହି ଚିତ୍ତାର କୁହେଳି ହେଉଅଛି ଉତ୍ଥଳ ଆଗାମୀ ଦିନର ଦ୍ରଷ୍ଟା ମୁଁ ଆଜି ଡାକୁଅଛି ଏଇ କୂଳେ ପତଙ୍ଗ ପରି ଝାସ ଦେ ନାହିଁ ତାର ମୂଳେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ଅନୁଗୁଳ କଲନା ପାଳଦାଙ୍କର ଘର ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ପରାଣ ନାହିଁ ସେଇଠି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କୁହୁଳା ବାହାରେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ କହିଲେ ସେ କୁହୁଳା ନୁହଁ ମେସିନର କୁହୁଳା ନୁହଁ ସେ ଚିତାର କୁହୁଳା ମାରିଦବ ଯୋଉଠି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେଇଠି ଲୋକ ଗୁଡା କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଜ ଖବର ରହୁନି କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇବେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 30 ଲକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 40 ଲକ୍ଷ ଲୋଭ ଦେଖେଇବେ ପଇସା ହୁଏତ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ସେ ପଇସାକୁ ନବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ଏପଟେ ପଇସା ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଖୋଲା ହେଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡି ସୋରୁମ ମଦ ଦୋକାନ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ଗୁଡାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାବୁନା ବୁତ ଭଳିଆ ଚାକିରି ନାହିଁ ବାକିରି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଭଲ ବାଇକ କିଣିଦେଲେ ସେ ମଦରେ ପଇସା ତକ ଲୁଟି ନେବେ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଲୁଟି ନେବ ତାପରେ ନା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ନା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ବାର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେବେ ତମାମ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ସେଇଠି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ହେଲା ସେଇଠି ଯୋଉ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ମଲେ କି ହଜିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ହେଇଛି କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ସେ ଲୋକଙ୍କର ହେଇନି ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଡାକବାଜି ଶବ୍ଦ ଯାଉଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯୋଉ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କୌଣସି ଦଳର ସଭା ନୁହଁ ये कांग्रेस बीजेपी बीजेडी दलर सभा नु ये असल सभा होची माटी माँ को बंचेवा पाई सभा ये सभा होची आगामी काली आपण मानकर जो कुनी कुनी छुआ पिला जन्म हेबे तांतरी पाई ये सभा होची से केमते बंचिबे आमे तो मोरी सारे सेमाने केमते बंचिबे तांको पेट को मुठाई दाना आसीबो सेमाने शांति रे बंचिबे ए पाई ये सभा समय यथेष्ट देले जदि आपण मानकु समय नै मु खराकांत परिचित मु क्षमा मागुछि किंतु निवेदन करिवि आपण माने भद्र शपथ नियंतु जदि कंपनी एटी कंपनी खोलिब ताहले मो कंकाल ऊपर खोलिब मु बंची थिबा पर्यंत से सुजोग देबिनी मोर निश्वास थिबा पर जाउथिबा पर्यंत मु से सुजोग देबिनी पुणी निवेदन करिवे आरो कि बंधु मानकु दया करी आपण मानकु निजकु दया करंतु ये भविष्य भावंतु कोन हबो ये दलालंकर दलाली न हुअंतु चाकरी हम बड़ नुह खाली आपण मान पुओ झील कौन थी टेम्परेचर बढ़ीज सब संपूर्ण विष पलटि गला संपूर्ण माटी विष पानी विष सब विष बंचीबा तो आम तेरे पुणी जोड़ हस्ते आपण नवेदन करी आपण मान साथी जो अग्रणी नेता नेत्री मान अच्छा सस्मिता आपा आरंभ कर जो मैंने अच्छा से दायित्व धन्यवाद दे मो कथा को विश्राम दूसरी जय जगन्नाथ आपण को क्षमा मांगार आवश्यकता नहीं आपण जो उद्देशिक भाषण देले जो वक्तव्य रखिले रियली समस्त हृदय को टच कर भावुँ थैंक यू।